प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। मैं किरणदीप कौर। अज आप जमात 10वीं का निबंध गंगादीन जो प्रिंसीपल तेजा सिंह जी ने लिखिया होया है वो पढ़न जा रहे हैं। दो गल्लां प्रिंसीपल तेजा सिंह जी बारे। प्रिंसीपल तेजा सिंह जी नूं महान शैलीकार होने का माण हासिल है। उन्हां दी वार्तिक विषय ते सीधी ते सहज पकड़ सीगी। उन्हां दी वार्तिक शैली दे गुण है सहजता, सुभाविकता ते संयमता जिहे गुण हन अते उन्हां दी वार्तक दे विशेष गुणां विच पैरिਆਂ ਦੀ उचित वंड, शुद्ध अते म्यारी भाषा की चोण करते सन। उन्हां दे निबंध कावक अते सूक्ष्म शोहां नाल भरपूर सन। उन्हां दे निबंध विच भावुकता का गुण प्रबल दिखाई दिंदा सी। उन्हां दे निबंध संग्रह हन प्यारे बच्चों सहज सुभाव, हाँ जी नवीं सोचां, सभ्याचार अते ਸਾਹਿਤ दर्शन। हाँ जी ये उन्हां दे निबंध संग्रह हैं। आओ अज आपां उन्हां दा निबंध लिखिया होया निबंध गंगादीन पढ़न जा रहे हैं। गंगादीन प्रिंसीपल तेजा सिंह जी दा। मैं उस नूं निक्कियां हुंदियां तों जाणदा सां क्योंकि वो मेरे भाईए होरां जोगे बूट बनाउंदा हुंदा सी। वो अमृतसर विच शेर सिंह कटड़े विच एक दुकान विच काम करदा हुंदा सी। ये हट्टी दो हट्टियां मिला के इक्को बनी हुई सी। हुण तां ये बाजार बड़ा उजाड़ जिहा है ते घट वध ही कोई इधरों लंघदा है पर कदे उत्थे बड़ी रौनक हुंदी सी। हुण देखो बच्चों मैं लेखक खुद लिख रहा मैं उसनूं निक्कियां हुंदियां तो ही जाणदा सां क्योंकि वो मेरे भाईए होरां जोगे बूट बनाउंदे सी। उन्हां दी दुकान कित्थे सी बच्चों? अमृतसर विच शेर सिंह दे कटड़े विच उन्हां दी एक दुकान सीगी। वो हट्टी दो हट्टियां, हट्टी मीन दुकान, वो दो दुकानां नूं मिला के एक बनी हुई सी। हुण तां उस बाजार विच उजाड़ प्यारे बच्चों सुनसान, सुनसान उजाड़ सुनसान जिहा है ते घट वध ही कोई इधरों लंघदा है पर कदे उत्थे बड़ी रौनक हुंदी सी। ये अनोखी तरह का दुकानदार सी, अनोखी अलग तरह का दुकानदार सी। इस दी हट्टी उत्ते कोई वड्डा सारा साइन बोर्ड नहीं सी लगा होया, ना वो किसी का चीफ एजेंट सी, ना उसने किते ये लिखिया सी कि उसके बनाए बूट सरकार खरीददी है, ना ही कोई शीशियां वालियां अलमारियां रख के उन्हां विच रंग बरंगे बूट सजाए हुए सन, ना भांत भांत दे डब्बे दिसदे सन। हुण प्यारे बच्चों भांत भांत दे अलग अलग तरह दे, ठीक है जी, शीशियां वालियां अलमारियां विच नहीं रखे हुए सी रंग बरंगे बूट। हुण देखो प्यारे बच्चों वो अनोखी तरह का दुकानदार किवें सी क्योंकि हुण इस पैरे तो आपां नूं पता लगदा है वो दिखावेबाजी तो बड़ा ही दूर सीगा। उसदी हट्टी ते कोई भी साइन बोर्ड नहीं लग्या होया सी ते ना ही उसने अपने बूट किसी शीशे दियां अलमारियां विच रंगदार डब्बियां विच रखे हुए सन, ना ही उसने किते ये लिखिया होया सी कि उसदे बनाए बूट सरकार खरीददी है। इस पैरे तो आपां नूं पता की लग्या प्यारे बच्चों कि गंगादीन दिखावेबाजी तो बहुत परे सी। हट्टी लभण वालियां दी अगवाई लई उत्थे इक्को निशानी सी। उसने एक गत्ते उत्ते आप ही केवल अपना नाम गंगादीन लिख के धागे नाल बूहे ते लटका छड्डिया सी। ये भी उसने डाकिए ते होर कई एक गाहकां दे कहण ते कीता सी। हुण अगर उसने कोई निशानी रखी सी प्यारे बच्चों तां सिर्फ उसने किहदे लई रखी सीगी? डाकिए
ਤੇ ਕਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜੋ ਗਾਹਕ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਗੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਲਟਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੰਗਾ ਦੀਨ। ਹੱਟੀ ਦੇ ਵਧਵੇਂ ਫੱਟੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ 2 ਜੋੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਸਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੱਟੀ ਦਾ ਵਧਵਾਂ ਫੱਟਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 2 ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਲਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇੱਕ 2 ਜੋੜੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹੀ 2 ਜੋੜੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਾਈ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ 2 ਜੋੜੇ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਫੱਟੇ ਤੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵਾਧੂ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਈ ਦੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈ। ਉਹ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬੂਟ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪੈਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਮੜ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੇਚਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਚਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਨਾਪ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੂਟ ਉਚੇਚਾ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਣੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਪ ਮੇਚਾ ਨਾਪ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਜਾਂਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੂਟ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਉਹ ਉਚੇਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਲਈ ਹੀ ਬਣੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਲਈ ਹੀ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੂਟ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬੂਟ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੇਚੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੂਟ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮੇਚੇ ਨਾਪ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ 2 ਜੋੜੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਇਹ ਵੀ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਕਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਫੱਟੇ ਤੇ 2 ਜੋੜੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਚਮੜੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੂਟ ਡਾਢੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਡਾਢੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਗੰਗਾ ਦੀਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਡਾਢੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਡਾਢੇ ਸੋਹਣੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਉਹ ਜੋੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬੂਟ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਬੂਟ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਬੂਟ ਸੀ
ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਨਮੂਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਹ ਲਾਉਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਢੇਰ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਝੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਬਤ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਢੇਰ ਚਿਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਢੇਰ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਝੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਮਝ ਆਈਆਂ, ਸੁੱਝੀਆਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਲੇਖਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਡੱਪਨ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀ ਬੂਟ ਬਣਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਚੰਭਾ ਤੇ ਗੁੰਝਲ ਸੀ। ਅਚੰਭਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੈਰਾਨੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹੋ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੂਟ ਵਲੈਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪੈਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੇਖਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ? 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਵਲੈਤੋਂ, ਬਾਹਰੋਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੂਟ ਕੋਈ ਹੱਥੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਚਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸੰਗਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੰਗਾ ਦੀਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਬਰੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਕਰਬੜੀ, ਦਾੜੀ, ਅੱਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ। ਉਸ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਰਬੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣ। ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਲ, ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਕਾਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਬੜੀ ਦਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਕਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੀਨ ਆਪ ਬਹੁਤ ਮਧਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੂਹਰਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਬੂਟਾਂ ਵਰਗਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਂ ਹੋਸ਼ਾਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਭੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਕੰਮ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਸੀ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਗੰਗਾ ਦੀਨ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਦਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮਧਰਾ ਸੀ, ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਬੂਟਾਂ ਵਰਗਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਸ਼ਾਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਭੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਠੰਡੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਠਰਮੇ ਵਾਲਾ, ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਭ ਕੰਮ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਸੀ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
बहुत ही वधिया करदा है, अपनी सारी वाह ला के करदा है अते अपने दिल दे पूरे चाव नाल करदा है। वो काम अपने दिलों करदा सी, दिलों खुशी नाल करदा सी ते जो भी काम करदा सी पूरी वाह ला दिंदा सी, पूरी कोशिश करदा सी, पूरा मेहनत करदा सी उस काम करन नूं। उसदा वड्डा भरा भावें रता पलतन उत्ते सी ते कुब्बा भी सी, पर वो गंगा दीन नाल इन्ना रलदा सी कि मैनू कई बार पता ही नहीं सी लगदा कि मैं उन्हां विचों किस नाल गल्लां कर रहा हाँ। फिर भी एक निशानी मैनू लभी होई सी, जे तां मेरे नाल गल्लां करन वाला कहंदा कि मैं भरा नूं पुछांगा तां मैं समझ लैंदा कि ये वड्डा भरा है, जे वो ये ना कहंदा तां गंगा दीन हुंदा सी। हुण इस पैरे विच प्यारे बच्चे उसदे भरा बारे है, उसदा भरा उस तों वड्डा सी। ठीक है जी, वो गंगा दीन नाल इन्ना ज़्यादा रलदा सी कि लेखक नूं गंगा दीन ते उस विच कोई अंतर नहीं लगदा सी। सिर्फ जदों वो गल करदे सी कि जदों वो दुकान च जांदा सी, जे उसदा वड्डा भरा हुंदा सी तां ओह गल कहंदा सी कि मैं अपने भरा तों पुछांगा, तां फिर लेखक नूं समझ आ जांदी सी कि यह गंगा दीन नहीं है, ये उसदा वड्डा भरा है। जे किसी किस्म दा कोई भी पुछण वाली गल नहीं हुंदी सी तां फिर लेखक समझ जांदे सन कि यह गंगा दीन ही है। लोकी वड्डियां दुकानां दे बिल चोखा चिर रोक छड्डदे हन, पर गंगा दीन दा बिल कोई नहीं सी रोकदा। चोखा चिर ज़्यादा समा, ठीक है जी, चोखा चिर ज़्यादा, चोखा ज़्यादा चिर समा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ज़्यादा समा रोक के, चोखा चिर ज़्यादा समा रोक के जा सकते सन, पर गंगा दीन दा बिल कोई नहीं सी रोकदा। सब नूं पता हुंदा सी कि इस विचारे दा इन्ना पाना नहीं है। पाना मीने इस दे कोल जेड़ा दिन विच कमाई है उस दे नाल ही इस दा घर दा गुजारा चलना। पाना मीनिंग ज़्यादा पैसा ना होना, जिस दिन दी वो खट्टत होनी उस दिन दी उस नाल उसदा घर चलना। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਗਲੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਗਾਹਕ ਵਰੇ ਸ਼ਮਾਈ ਉਸ ਵੱਲ ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬੂਟ ਥੋੜੇ ਕੀਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗਾਹਕ ਵਰੇ ਸ਼ਮਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਲ, ਛਮਾਹੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ, ਵਰੇ ਛਮਾਹੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਫੇਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਆਉਣਾ, ਉਸ ਵੱਲ ਆਉਣਾ, ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬੂਟ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਈਦਾ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਨੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਗਾਹਕ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਲੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ओचर नूं छत उत्ते उत्तों जां दुकान दे दूजे सिरे तो बड़े भारे भारे स्लीपरां दी आवाज़ सुनीदी सी ते गंगा दीन जां उस दा भरा गाहक दे सामने आ पुजदा सी। ओचर नूं उस समय जां कुछ समय पिछों वक्त, ठीक है जी, कुछ वक्त
ਸਮਾਂ ਉਚਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤ ਉੱਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਸਲੀਪਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੀਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪੁੱਜਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਤਾ ਕੋਡਾ ਹੋ ਕੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਆਓ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਸੁਣਾਓ ਗੰਗਾ ਦੀਨ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬੂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉਸੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਗੰਗਾ ਦੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਸਤੇ ਦੀ ਬੋ ਸੁੰਘਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਟ ਕਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਹੀ। ਜੇ ਗੰਗਾ ਦੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸੋਲੇ ਗਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬਦਬੂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਮੜੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਟ ਕਦੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੀਨ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਬਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਚਮੜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰੋਂ ਬੂਟ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬੂਟ ਨੂੰ ਡਾਢੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਤੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਚਿੱਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਦੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਬੂਟ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਬੂਟ ਨੂੰ ਡਾਢੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਤੇ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਚਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਰੀਝ ਨਾਲ ਇਸ ਬੂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਏਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੀਕ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਟੋਹਦਾ ਤੇ ਇਉਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਬੂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੂਟ, ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਬੂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰੀਝ ਨਾਲ ਬੂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਬੂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਬੂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੀਕ ਲਾਉਣਾ, ਲਕੀਰਾਂ ਲੀਕ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਈਨ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਟੋਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛੂੰਹਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾਂਚਦਾ ਪਰਖਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਗੰਗਾਦੀਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਬੂਟ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਕਾ ਮੀਨ ਘਟਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਕਾ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੇਖਕ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬੂਟ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂਗਾ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਗਾਦੀਨ, ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਿਰਖ ਲੱਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਬੈਠਾ। ਹਿਰਖ ਲੱਗਣਾ, ਅਫਸੋਸ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਿਰਖ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਬੂਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਖਬਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਖਬਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਿਆਲ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਈ ਬੂਟ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟ, ਕਈ ਬੂਟ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਟ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਉਸ ਬੂਟ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਚਮੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੈਥੋਂ ਸਾਈ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬੂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇਕੜ ਉਸ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੂਟ ਨਹੀਂ। ਛੇਕੜ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੇਖਕ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੁੱਸੇ, ਅਫਸੋਸ ਜਾਂ ਘਿਰਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਜੋ ਲਹੂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਜੋ ਲਹੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
उसने बह के मेरे ਖੱਬੇ ਬੂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨੱਪਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਬੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਅਖੀਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਔਖਾਈਆਂ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਕਰੋ ਪਰ ਸੋਹਣਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਲੇਖਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਬੂਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੀ ਸਿਰਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਔਖਾਈਆਂ ਬਾਬਤ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੁਣ ਗੰਗਾਦੀਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੂਟ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੰਗਾਦੀਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਥੋੜਾ ਕਰੋ ਪਰ ਸੋਹਣਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਬੂਟ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਦਾ ਸਸਤਾ ਮੇਲ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਲਾਗੀਆਂ ਲਾਗ ਲੈਣਾ, ਪਰਾਈ ਧੀ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰੰਡੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਅਖਾਣ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਲਾਗੀਆਂ ਲਾਗ ਲੈਣਾ। ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਲਾਗੀਆਂ ਲਾਗ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਅਖਾਣ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੇ ਚਾਹੇ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਾਹਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਚਾਹੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੰਗਾਦੀਨ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਖਾਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਗੰਗਾਦੀਨ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਅ ਵੀ ਬੜੇ ਘਟਾ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਲੇਖੇ ਪੁੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾਦੀਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਘਟੀਆ ਚਮੜਾ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੇਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਗਦੀ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦੀ, ਮੀਨਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਖਰੀਦਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਪੁੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ।
ਉਹ ਅਚਨਚੇਤ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਬੁੱਢਾ ਜਾਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬੂਟ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੂਟ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੀ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਬੂਟ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬੂਟ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੂਟ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬੂਟ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ, ਇਸ ਲਈ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ।